ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾਲੀ। ਬਹੁਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈ ਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਰਸ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਸ ਤੇ ਟਰਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। नमस्कार जी। मैं सुरिंदर सिंगल बरनाला, एज 66। मैं वैसे तो मेरे को 47 साल हो गए चंडीगढ़ पंचकुला रहते हुए। तो ये अपना तो ये पीछे सितंबर में न्यूज़ आई थी, इंडिया के 17 हॉस्पिटल सेलेक्ट हुए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ सीरम इंस्टीट्यूट वालों के। तो ये वैक्सीन ट्रायल 6 महीने का वैक्सीन ट्रायल के लिए न्यूज़ आई थी। तो मैं उसी टाइम रजिस्ट्रेशन करवा दी थी सबसे पहले। तो फिर मेरे को उन्होंने 28 को बुलाया पीजीआई। तो मेरे सारे चेकअप हुए और सारे ब्लड वगैरह लिया। तो मेरे को 30 को फिर बुलाया गया वैक्सीन लगाने के लिए। तो मैं 30 को गया। तो फिर मेरे सारे बॉडी चेकअप फिर दूसरी बार हुए। तो टेम्परेचर, बीपी, शुगर ये वो, हालांकि ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। मेरे कोवाशील्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सीरम पूना वालों की लगी है और जो बिल्कुल 100% सेफ़ है। 4.5 महीने से ऊपर हो गए, 6 महीने का ट्रायल है, ये कंप्लीट हो जाएगा और एन फर्स्ट क्लास 100% ओके है। कोई मतलब मेरे को किसी तरह की कोई बेचैनी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। एंड ये सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए जल्दी से जल्दी, तभी ये ऑल वर्ल्ड में कोरोना भागेगा। जी, ये सब लोग सब तो पहल नहीं करते। वैसे सबके मन में देशभक्ति होनी चाहिए। ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਣੀ ਆ। हाँ हाँ, वो ऐसे है। ये पेपर में न्यूज़ आई तो उसी टाइम रजिस्ट्रेशन करवा दिया था। फिर मेरे को 30 को बुलाया, 30 सितंबर को पीजीआई वालों ने बुलाया। तो मैं बिना बताए ही मैं तैयार होके पीजीआई पहुंच गया। तो उधर मेरे वैक्सीन लगी। तकरीबन 5 घंटे लगे जी। पहले दिन सारा बॉडी चेकअप हुआ और ये फिर वैक्सीन लगने के बाद आधा घंटा आराम करवाया गया। फिर उसके बाद एक डायरी दी गई मेरे को, वो उसमें डेली लिखना था अभी कैसे कैसे, कोई तकलीफ़ तो नहीं, कोई सोजश तो नहीं, कोई चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहे। तो ऐसे करके डायरी दी गई थी। तो फिर मैं घर पे पहुंचा जी। फिर मैं अपने मिसेज़ को फिर वो डायरी दी भी मैं ऐसे करके कोवाशील्ड की वैक्सीन लगवा के आया हूँ पीजीआई से। वो एकदम चौंक पड़ी। तो उसके बाद तो रिलेटिव्स वगैरह के भी फ़ोन आने लगे भी आपने क्यों रिस्क लिया है इधर, क्यों वैक्सीन लगवाई है आपने। तो वैसे था। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ, ਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਲੇਅਰਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। वो ऐसे था 30 सितंबर को मेरे फर्स्ट वैक्सीन लगी, डायरी वगैरह दी। फिर 28 दिन के बाद मेरे को 28 नवंबर को फिर सेकंड वैक्सीन लगी। सारे फिर दूसरी बार सारे हर टाइम हर बार सारा बॉडी चेकअप होता था, ब्लड लेते थे। तो उसके बाद डायरी नहीं देते थे। तो वो डायरी दी, वो मेरी ग्रैंड डॉटर है जी 7 इयर्स की सारा। तो वो घर पे जब स्केल वगैरह भी दिया था, वो कहती दद्दू आपकी सारी मेडिकल चेकअप मैं करूँगी और डायरी भी मैं ही लिखूँगी। तो थैंक्स सारा, उसने मेरी बहुत हेल्प की इसमें। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈੱਕਅਪ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਚੈੱਕਅਪ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ।
वो सबसे पहले तो वो ये पूछते हैं कि आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं, तो फिर मैंने 10-12 साल से मैं बीपी शुगर की मेडिसिन ले रहा था, तो वैक्सीन लगने के बाद भी मैं लेता रहा, आज तक मेरे को कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कोई जीरो जीरो प्रॉब्लम भी नहीं हुई मेरे को। 100% ओके है कोविशील्ड वैक्सीन सीरम वालों की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से। ਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈ ਰਨ ਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜਦ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ हाँ, वो आधे घंटे के लिए रखा गया, आधा घंटा रेस्ट करवाया हमको। तो फिर सेकंड डोज के लिए मेरे को 25 नवंबर को फिर बुलाया गया। फिर उसके बाद मेरे 4-5 घंटे उस टाइम लगे, सारा बॉडी चेकअप हुआ, ये वो सब चीज़, और पुरानी डायरी ले ली, फिर नई डायरी और दी वो लिखने के लिए डेली। तो ऐसे करके फिर 28 दिन बाद फिर मेरे को फिर बुलाया गया, फिर मेरे सारे सैंपल हुए, सारा बॉडी चेकअप हुआ। तो फिर वो कहते अभी आपको फ़ोन पे पूछेंगे, वैसे उनके फ़ोन भी आते रहते थे भी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई बॉडी इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। तो ऐसे पीजीआई वाले पूरा केयर करते हैं। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹੀਏ। ਜੀ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਬਟ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਸੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਅਬਵ 65 ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਵੇਗੀ 18 ਤੁਹਾਡੇ जन को मेरा 67 शुरू हो जाएगी। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਸੋ ਇੱਕ मैं तो ਰਿਸਕ कहता हूँ ये इंडिया में जो वैक्सीन का ये चल रहा था, 18 जनवरी को होता तो मेरे को और बहुत मज़ा आना था। मेरे ਜੀ, बर्थडे ਤੁਸੀਂ वाले दिन। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸੋ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਸੀ हाँ, बहुत अच्छा लगा जी। पीजीआई में बहुत मेहनत की है जी पीजीआई वालों ने ये वैक्सीन ट्रायल के लिए। बाकी अपना और क्या था, ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਦੂਜੇ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕੀ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फैसिलिटी तो ठीक है। वैसे ये वैसे लोगों को सबको आगे आना चाहिए। वैसे मेरी तो बचपन से ही है। तो जैसे मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ तो रास्ते में कोई एक्सीडेंटल केस होता है, फट्टड़ बंदे पड़े होते हैं, उनको मैं गाड़ी में डाल के पीजीआई 16 सेक्टर छोड़ता हूँ, उनको पेरेंट्स वाला को बुला बुलू के सारा करता हूँ। ऐसे मेरे 12-13 केस ऐसे किए हैं जी। एक लड़के के तो उधर सिर से लेके गर्दन तक 17 स्टिचिंग लगे थे, उसको भी मैंने पीजीआई पहुँचाया था। नहीं तो बस 16 वालों ने तो मना ही कर दिया था, 16 सेक्टर ਸੋ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੁਝ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ हाँ, ये तो जल्दी से जल्दी कोरोना भगाओ जी, सब वैक्सीन लगवाओ। ये कोरोना फ्री होना चाहिए जी। इंडिया तो क्या, ऑल वर्ल्ड कोरोना फ्री होना चाहिए, तभी ये आगे से लाइव। तो सन 2020 तो बिल्कुल बेकार निकल गया। अब 2021 को ऐसा मत होने दो, सब मास्क लगा के रखें, वैक्सीन लगवाएं, ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਫਿਟ ਤੇ ਫਾਈਨ ਰਹੋ ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੇ थैंक यू। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ एक ਜੀ वो बोलना था मैंने ਜੀ अपना, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ब्लड डोनेशन था, सबसे पहले मैं जाता था। मेरा तो बस ऐसे है, एक्सीडेंट केस बहुत हॉस्पिटल पहुँचाए मैंने, बड़े बड़े एक्सीडेंटल केस अपनी गाड़ी में डाल के ले जाता था, तो उधर सब करवा के। और एक मेरे में सबसे बड़ी हॉबी ये भी थी पहले, तो जैसे न्यूज़पेपर सुबह पढ़ता हूँ, उसमें न्यूज़ आई है यूनिवर्सिटी में पीजीआई में ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, तो मैं पेपर उसी टाइम उधर गिरा के और फटाफट तैयार हो गई,
बिल्कुल ओपनिंग सेरेमनी के लिए मैं कहता हूँ मेरे से ओपनिंग सेरेमनी करो। ऐसे मैं ब्लड डोनेशन कैंप की ओपनिंग सेरेमनी में ही करवाता था। ਜੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਓਪਨਿੰਗ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर दिस। बहुत बहुत ठीक है। मैं तो जान हथेली पे रख कर आ बैल मुझे मार, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, फिर भी मैं अकेला ही घर वालों को बिना बताए पीजीआई चला गया। ਜੀ 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 ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਗੁੱਡ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯੋਰਸੈਲਫ ਐਂਡ ਸਟੇ ਫਿਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू जी, ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫॉर ਮੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਸਟੇ ਟਿਊਨ ਟੂ ਅਸ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾਲੀ ਨੇਗੀ ਸਾਈਨਿੰਗ ਆਫ।